హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు భావన హవిష్. సాయిబాబా ఈ పేరులోనే ఒక మ్యాజిక్ ఉంది. బాబా అన్న పదం వింటేనే ఏదో తెలియని ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఒక్కసారైనా షిరిడీకి వచ్చి బాబా దర్శనం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. అంతటి పుణ్యక్షేత్రమైన షిరిడిలో ఇప్పుడు మనమున్నాము. నార్త్లో కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్, సౌత్లో తిరుపతి మీనాక్షి అమ్మన్ టెంపుల్, వెస్ట్లో ద్వారకా, ఈస్ట్లో పూరి. ఈ టెంపుల్స్ అన్నిటి యొక్క బ్యూటీ మరియు దర్శనం ఈరోజు మీకు ఒకే దగ్గర చూపించబోతున్నాము. షిరిడీ వచ్చిన వాళ్ళు మిస్ అవ్వకూడని ప్లేసెస్లో సాయి తీర్థ్ డెవోషనల్ థీమ్ పార్క్ ఒకటి. ఇది ఇండియాలోని ఫస్ట్ డెవోషనల్ థీమ్ పార్క్. ఎంట్రన్స్కి పక్కనే పెద్ద అశోక చక్రాన్ని చూడవచ్చు. థీమ్ పార్క్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ముందుగా ఇక్కడ టోకెన్ తీసుకోవాలి. లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎంట్రన్స్లో ఒక బ్యాండ్ కూడా టై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి 4 షోస్ చూపించబోతున్నారు. సబ్కా మాలిక్ ఏక్ షో, తీర్థయాత్ర, లంకా దాహన్, ద్వారకామాయ్. ముందుగా మనం వెళ్తుంది తీర్థయాత్ర షోకి. ఇది ఒక టెంపుల్ రైడ్. ఇక్కడ కొన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ యొక్క బ్యూటీని చూసి దర్శించుకోవచ్చు. आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करें और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना। ఈ తీర్థయాత్ర షోలో భారతదేశంలో ప్రముఖ టెంపుల్స్ అన్ని ప్రత్యేకంగా చూడవచ్చు. मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। డివోటీస్ అందరికీ ఈ షో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। టెంపుల్ ఆరిజిన్, సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ మెయిన్ స్టోరీస్ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. ప్రతి టెంపుల్కి సంబంధించిన మంత్రాస్, సాంగ్స్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. అన్నీ బ్లెండ్ చేసి చాలా ఎమోషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నారు. हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है।
भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। ప్రతి టెంపుల్కి సంబంధించిన మంత్రాస్ సాంగ్స్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। ఈ జర్నీలో ప్రతి టెంపుల్ గురించి ఒక షార్ట్ హిస్టరీ కూడా చెప్తున్నారు. 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి టెంపుల్ సెటప్ చాలా బాగా చేశారు. డివోషనల్ మ్యూజిక్, విజువల్స్ అన్నీ కలిపి ఒక డివైన్ వైబ్ని ఇస్తుంది. महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ఈ వర్చువల్ జర్నీలో స్పిరిచువల్ కనెక్ట్ కూడా ఉంది. ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल। డివోషనల్ మ్యూజిక్, విజువల్స్ అన్నీ కలిపి ఒక డివైన్ వైబ్ని ఇస్తుంది. हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి టెంపుల్ సెటప్ చాలా బాగా చేశారు. 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक టెంపుల్స్ సరౌండింగ్స్, స్పిరిచువల్ వైబ్ అన్నీ చాలా బాగా రీక్రియేట్ చేశారు. आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। మన ఇండియాలో ఉన్న ఫేమస్ టెంపుల్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే విధంలో డిజైన్ చేశారు. तो अब अनुमति दे साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। ఇవన్నీ చూస్తుంటే
ఒక్క రోజులో మల్టిపుల్ టెంపుల్స్ దర్శించుకున్న ఫీల్ వస్తుంది. తర్వాత మనం చూడబోయేది సబ్కా మాలిక్ ఏక్ షో. ఈ షో సాయిబాబా జీవితాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూపిస్తుంది. మనం ఈ షో చూస్తూ సాయిబాబా జీవితంలోని గొప్ప విశేషాలను అద్భుతమైన 3D టెక్నాలజీతో చూడవచ్చు. ఇది కేవలం ఒక నాటకం మాత్రమే కాదు, అసలైన ధార్మిక అనుభవం. ఇక్కడ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి స్నాక్స్ స్టాల్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం సాయిబాబా రూపంలో ఉన్న ఒక స్వామీజీని చూసి దర్శించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది లంకా దహన్ షో. ఇది జటాయువు షో. ఈ షో లంకా దహన్ షోకి చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ లాంటిది. జటాయువు రామాయణంలో అరణ్యకాండంలో వచ్చే ఒక ప్రధాన పాత్ర. प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और रावण ने कपट से सीता मां का अपहरण किया है। आपके भ्राता क्रोधराज जटायु ने रावण से युद्ध कर उसे रोकने का असफल प्रयास किया। युद्ध में वो घायल हो गए। अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने ये सूचना प्रभु रामचंद्र को दी। उन्हीं के లంకా దహన్ అంటే రామాయణంలోని ఒక ప్రధాన ఘట్టం. హనుమంతుల వారు లంకను ఎలా దహనం చేశారో చూపించేది ఈ ఘట్టం. ఈ ఘటన 5Gలో చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దృశ్యాలు, సౌండ్స్, వాటర్ స్ప్రేయింగ్ వంటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అందిస్తారు. ఆ తరువాత మనం చూడబోయేది ద్వారకామాయి షో. ఈ షోలో సాయిబాబా జీవితంలో జరిగిన అనేక విలక్షణమైన సంఘటనలను మరియు ఆయన దీవెనలతో చాలామంది భక్తులకు జరిగిన అద్భుతాలు గురించి చూపించడం జరిగింది. షిరిడీ సాయిబాబాకి సంబంధించి అన్ని స్పెషల్ అట్రాక్షన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ద్వారకామాయి రెప్లికా చాలా రియలిస్టిక్గా క్రియేట్ చేశారు. షోస్ అనంతరం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న సాయిబాబా మొసైక్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇది ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సాయిబాబా మొసైక్. అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రూబిక్స్ క్యూబ్స్ అరేంజ్ చేసి సాయిబాబా మొసైక్ తయారు చేయడం జరిగింది. మాతో పాటు మీరు కూడా బాబా గారిని దర్శించుకోండి. రూబిక్స్ క్యూబ్స్తో సాయిబాబా మొసైక్ చేయడం చూడవచ్చు. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అరేంజ్ చేసి చేస్తున్నారు. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే రెస్టారెంట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోనే కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి క్లోతింగ్స్, పూజా టాయ్స్ వంటివి కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఎంట్రన్స్కి పక్కనే పెద్ద అశోక చక్రాన్ని కూడా చూడవచ్చు. మరి ఈ సాయి తీర్థ్ డివోషనల్ థీమ్ పార్క్ చూశాక మీకేమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. మీ భావన హవీష్.